आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज हम मना रहे हैं बालिका दिन। हम देखते हैं कि आज महिलाएं विविध क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पर दोस्तों, एक जमाना था 100-200 साल पहले स्त्रियों को हमारे देश में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। वे सिर्फ अपने घर में घर का कारोबार देखने में ही व्यस्त रहा करती थी। शिक्षा न पाने की वजह से अपने पैरों पर खड़ा रहना उनके लिए असंभव था। यही कारण था उनको समाज में और अपने ही घर में तरह तरह की अन्याय का सामना करना पड़ता था। उनकी यही स्थिति बदलने में जिन्होंने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया, वो थी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले। आज का बालिका दिन जो हम मना रहे हैं, वो उन्होंने किए हुए महान कर्मों और त्याग की यादों को उजागर करने के लिए है। आज का दिन महिला मुक्ति दिन कह के भी मनाया जाता है। महान व्यक्तित्व की धनी सावित्रीबाई फुले को प्रथम महिला शिक्षिका और महिलाओं की मुक्तिदाता कहें तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे अनेक बाधाओं के बावजूद स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के संघर्ष में बिना धैर्य खोए आत्मविश्वास के साथ डटी रही। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं और समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष किया। ज्योतिबा जब तक जीवित थे, सावित्रीबाई का हौसला बढ़ाते रहे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्षों और सामाजिक बदलाव के लिए उनके अमूल्य योगदान हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसी महान आत्मा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। While our history books focus on the contributions of a privileged few, let nobody forget Savitribai Jyotiba Phule, who dedicated her life to championing the cause of the oppressed. Born in 1831 in Naigaon, Maharashtra, and belonging to the Mali community, Savitribai was married by age 9 to Jyotiba Phule, who was 13. Savitribai and Jyotiba Phule defied social norms to educate themselves, setting up the first school for women in India. Despite being the very first female teacher and headmistress of India, Savitribai is an icon we don't often learn about. The couple set up several schools in Maharashtra for women and Dalits. The curriculum of these schools focused on science, social sciences, and mathematics. And guess what? The number of girls attending the schools run by the Phules far exceeded the number of boys. A pioneer of women's rights in India, Savitribai was also responsible for setting up a feminist organization, the Mahila Seva Mandal, where women across all class, caste, religion were welcome. She was very vocal about her support for widow remarriage and actively campaigned against child marriage. She even sparked a barber strike in Mumbai and Pune as an act of protest against the practice of shaving women's heads. She set up a home for the prevention of infanticide, welcoming expecting widows into her own house so that they could safely deliver their babies. The two also started the Satya Shodhak Samaj, an organization representing minorities and their interests at a time when they weren't allowed a voice or a platform. Satya Shodhak intercaste marriages challenged the existing status quo, and Savitribai Phule stood undaunted for the rights of those persecuted by the caste system. After Jyotiba's death, Savitribai went on to head the organization. A crusader for education and empowerment through and through, Savitribai wrote feisty prose and poetry, inspiring the oppressed to rise up against the ruling classes. She published Kavya Phule in 1854 and Bhavan Kashi Subodh Ratnakar in 1892. Savitribai set up a clinic for the treatment for those affected by bubonic plague, and in 1897 herself succumbed to plague while tending to a patient. But Savitribai's life story would remain incomplete without the mention of Fatima Sheikh.
Fatima's struggle against the status quo was doublefold, owing to her identity as a Muslim woman. She joined ranks with the Phule couple in their quest to making education accessible to all, supporting them every step of the way, and went on to become the first female Muslim teacher in India. The work done by the powerhouse duo of Savitribai Phule and Fatima Sheikh was one of the earliest examples of intersectional feminism in our country, and they continue to be an inspiration in fighting against oppression even in contemporary times. नमस्कार, ओळखलत का मला? होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते. एरवी मी बोललेली असते, पण तुम्ही माझ्या विचारांचे घोटून घोटून लेप केले. तुम्ही जर चक्क मला देवी बनवून तसबिरीत बंदिस्त केले. जमेल तेव्हा जमेल तसे सोयीनुसार माझे कौतुक करतात, पण खरे दुःख ह्याचे की तुम्ही मला गृहीत धरतात. त्याचाच राग आज मी तुमच्या समोर व्यक्त करते. होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते. कुऱ्हाडीचा दांडा जसं गोत्यात काळ व्हावा तशा सगळ्या गोष्टी डोक्यावरून गेल्या. जो माझा वारसा सांगतोय तोच बैमान झाला आहे. असे काही होईल मला कुठे माहिती, मला कुठे पुढचे दिसले होते. एका वेगळ्या जगासाठी मी शिव्या, शाप, दगडांबरोबर फेकले गेलेले शेणही सहन केले होते. तुमच्या शब्दात सांगायचे तर मी रात्रंदिवस झुजले होते. त्याची परतफेड म्हणून आज मी काय बघते? होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते. आम्ही तुमच्यासाठी शाळा काढल्या ही काही उपकाराची भाषा नाही. आजच्या बाजारू समाज सेवेसारखा हा बँड वाजा व ताशा नाही. मी विसरून गेले होते आम्ही कोणते विष पचवले आहे. पण आता मात्र तुम्ही आमच्या आत्मसन्मानाला डिवचले आहे, म्हणून तुमच्या कानांवर एक गाराणे घालते. होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते. माय माऊलीनो, लेकी बाळीनो, अहो तुम्ही शिकलात, सवरलात आणि इतक्या शहाणेदार आहात की विकृत स्त्री मुक्तीच्या कहाण्या झाल्या आहात. माझा वारसा सांगून स्वार्थीसाठी राखता आहात, म्हणून आज मी भीड न बाळगता तुमच्या चुका काढणार आहे. यासाठीच मी सावित्री ज्योतिबा फुले तुमच्याशी बोलते आहे. बाईपणाचं दुःख हे मी तुमच्यापेक्षा जास्त भोगले. आरशात पाहून विचारा स्वतःला, मी सावित्रीच्या शब्दाला जाणली आहे? तकलातू आणि भंपक स्त्री मुक्तीची नशा ही आज तुम्हाला चढली आहे. कपडे बदलले की पुरोगामी होते येते ही फॅशन तुम्हाला पडली आहे. शिकली सवरली माझी लेक संस्कृतीच्या नावाखाली नाकाने काढली सोडली आहे. हे सर्व बघून जो मला त्रास होतोय तो तुम्हाला कळावा, म्हणून मी सावित्री ज्योतिबा फुले तुमच्याशी बोलते आहे. मान नको, सन्मान नको, आमचे उपकारही फेडू नका, जोडायचे म्हणून भाषणे जोडू नका. भागिनीचं दूध पिऊन कुत्र्यासारखा गोंडा गोळीत आहात. धर्मसंस्कारांच्या नावाखाली टाकाऊ परंपरा पालन करत आहात. तुमच्या चिपाडलेल्या डोळ्यात म्हणून मी अंजल होते. होय, मी सावित्री ज्योतिबा फुले बोलते. आज तुम्हाला काही सोसायचे नाही. काढणारे काढीत आहे, शाळाही काढायची नाही. तुम्ही फक्त पुरोगामित्वाचा खरा वसा घेतला पाहिजे. एखाद्या छोट्याचा यशवंत शोधून त्याला आधार दिला पाहिजे. तुम्हाला हे समजवण्यासाठी मी सावित्री ज्योतिबा फुले तुमच्याशी बोलते आहे. माझी खरी लेक तीच जी कधी असत्य पुढे झुकत नाही. ज्योतिबा आणि सावित्रीकडे अंधारपणाने माथा टेकत नाही. माझी खरी लेक तीच जी आम्हाला नव्याने तपासून स्वतःची भाषा बोलते. आमचा वसा ताऊच लागून पेलते. अशा लेखींचे कौतुक करण्यासाठी मी सावित्री ज्योतिबा फुले तुमच्याशी बोलते आहे. आमच्याच मातीत आमच्याच लेकरांकडून दुधा भाव बघावा लागला. माझा फोटो लावण्यासाठी सरकारी आदेश करावा लागला. आपल्या सोयची नसले की विचारांकडेही काना डोळा होतो. काही समाजासाठी करायचं म्हटलं की पोटात गोळा येतो. सावित्री शिवाय ज्योतिबा, ज्योतिबा शिवाय सावित्री हे काही समजून घेता येणार नाही. विचारांची ज्योती तेवत ठेवण्यासाठी तुमच्या सर्वांच्या कृतीची गरज आहे. तुम्हाला सर्व समजवण्यासाठी मी सावित्री ज्योतिबा फुले तुमच्याशी बोलते आहे. धन्यवाद.